السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولز۔ اپنی پسند کے اور دلچسپ ناول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ ایک پل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے رمشا خالد نے۔ انہوں نے کہتے ہوئے پہلی رو کی پہلی کرسی کی طرف اشارہ کیا جس پر بیٹھی لڑکی مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروانے لگی۔ لڑکوں کا ٹولہ کافی شرارتی لگ رہا تھا، کسی نہ کسی کی کوئی بات پکڑ کر ضرور کمنٹ پاس کرتا۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی، سب اپنا تفصیلی تعارف کروا رہے تھے اور وہ مسلسل وہ جملے سوچے جا رہی تھی جو اسے اپنے تعارف میں کہنے تھے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بیٹھی علیشا کی باری آ گئی۔ وہ حسب عادت کھڑے ہوتے ہی نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ میرا نام علیشا نیازی ہے، میں نے 70% مارکس کے ساتھ گریجویشن کلیئر کیا ہے۔ میری سب سے بڑی ہابی باتیں کرنا ہے، مجھ سے چپ کسی صورت نہیں رہا جا سکتا لگ رہا ہے۔ پیچھے سے بے ساختہ آواز آئی، سب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ علیشا نے آنکھیں سکیڑ کر پیچھے بیٹھے لڑکوں پر نظر ڈالی اور سر جھٹک کر پھر سے شروع ہو گئی۔ ایک بات بتاتی چلوں جس کا جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے، میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ ماؤنٹ ایورسٹ سے دینے کی عادی ہوں، سو بی کیئرفل یو آل۔ اف، ڈر گئے ہم تو۔ اس کی وارننگ کے جواب میں پیچھے سے لڑکوں کی کپکپاتی آواز ابھری۔ پوری کلاس گشت زعفران بن گئی۔ علیشا نے شکایتی نظروں سے سر کو دیکھا جن کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اب میزاب کی باری تھی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر بامشکل کھڑی ہوئی تو ذہن سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ سارے سوچے گئے جملے مٹ گئے تھے۔ میں میزاب رحمت ہوں۔ اپنے سارے اعتماد کو یکجا کر کے آواز میں سموتے ہوئے وہ اپنے تعارف میں بس اتنا ہی کہہ سکی، نائس نیم۔ سب کا تعارف خاموشی سے سنتے عالیشان کی زبان سے پہلی بار کچھ نکلا تھا۔ لمحے بھر کو وہ ساکت رہ گئی مگر فوراً خود کو اپنے ازلی بے نیازی کے خول میں سمیٹ لیا۔ تھینک یو سر، شان بے نیازی سے سر کو خفیف سی جنجبش دیتے ہوئے بیٹھتے ہی اس نے اپنی بے اختیار ہوتی نظریں سختی سے فائل پر گاڑ لیں۔ نخریلی مغرور باوقار، اس کے ایک جملے کے رد عمل میں ان ہی 3 لفظوں میں سے ایک نہ ایک پوری کلاس کے ذہنوں میں ابھرا تھا۔ پھر سب سے تعارف ہو جانے کے بعد عالیشان چلے گئے مگر اپنا سحر پیچھے چھوڑ گئے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے تک ان کی شاندار پرسنالٹی سے بری طرح متاثر تھے۔ ان کی سحر انگیز شخصیت نے متاثر تو اسے بھی بہت کیا تھا مگر وہ منہ سے ایک لفظ تک نہیں بولی تھی۔ نائس نیم۔ سونے کی کوشش کرتے ہوئے رات دیر تک اس جملے کی بازگشت کانوں میں گونج رہی تھی۔ مزاق کی یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی تھی اور آج اس کے بھائی کی جگہ ارمان چھوڑنے جا رہا تھا اور ارمان اسے چھوڑنے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اب گاڑی میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے پاس پہنچے اور اترنے لگے، اب دیکھتے ہیں ارمان نے مزاق کو کیا کہا۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر کر دیا ہے کیونکہ آپ کو یہ مس پرنٹ ہوا تھا یہاں پہ اور جس کی وجہ سے آپ کو کلیئر نہیں ہوگا، تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفائن کر دو کہ ناول میں آگے کیا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مزاق کو علیشا کی عادت بہت اچھی لگی تھی اور جس کی وجہ سے اس نے اس کے دوستی پکی کر لی۔ اسپیشلی اس کی عادت ہنا جیسی نہیں تھی جو کہ ہر وقت برائیاں اور پیسمسٹک اپروچ رکھتی تھی، بلکہ یہ اچھی سوچ کے مالک تھی۔ تو چلیں ناول کی جانب۔ رکے ناول کو سننے سے پہلے پلیز 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 سبسکرائب، کمنٹ اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیں اب سنتے ہیں۔ اسے آنکھوں کی زبان پڑھنا نہیں آتی تھی یا وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی، ارمان سمجھ نہیں سکا۔ سنو، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اترنے لگی تو ارمان خود کو روک نہیں سکا۔
तो जवाब हस्बे तवक्को था। वो इस तो से चिढ़ता था और हर बात पर बेसाख्ता उसके मुंह से यही निकल जाता था। अपनी अजली बेनियाजी से वो दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ गई। ठंडी आ भरकर सीट बैग पर सर गिराते हुए वो बेचारगी से मुस्कुरा दिया। अब दिले नादा का क्या करता जिसे उसकी बेरुखी पर भी प्यार आता था। गेट क्रॉस करने से पहले मीज़ाब ने कुन अखियों से उसे देखा। वो अपनी आंखों में सच्चे मोतियों से खालिस जज्बे लिए उसे ही देख रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। अलीशा उसके इंतज़ार में गेट के आसपास मंडला रही थी। मीज़ाब, ये तुम हो? उसे देखते ही वो चीख उठी। वो झेंप कर मुस्कुरा दी। अलीशा भी गुलाबी बॉर्डर वाले आसमानी दुपट्टा सूट में बालों की ऊंची पोनी किए लटे आगे गिराए बहुत प्यारी लग रही थी। वो सराहे बगैर ना रह सकी। ये सूट भाई ने गिफ्ट किया है, उनकी पसंद ही इतनी आला है, क्या बताऊं। अलीशा शुरू हो गई। मेरा भाई उसका फेवरेट टॉपिक था जिस पर वो बिला तकान बोल सकती थी। मीज़ाब सर झटक कर मुस्कुराते हुए इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। पार्टी का इंतज़ाम लॉन में किया गया था। सबसे हेलो हाय करते अलीशा उसे लेकर जल्दी से अगली सीटों पर आ बैठी। पिछली सीटों पर बैठे लड़के और लड़कियां एक दूसरे पर शगुफ्ता जुमले कस रहे थे। वो इन शरारतों से लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी हंसते हुए उसकी नज़र सामने पड़ी तो साकत रह गई। जिसने भी सामने से आते आलिशान को देखा एक पल को थम सा गया। कोई इस कदर शानदार कैसे हो सकता है? मीज़ाब ने आंखें मूंद कर तवील सांस लेते हुए गुलाबों की खुशबू अंदर उतारी। अरे क्या हुआ? उसकी बंद आंखें देखकर अलीशा को तशवीश हुई। कुछ भी तो नहीं। मध्यम मुस्कुराहट ने उसके होठों पर दम तोड़ा। कुछ होना भी नहीं चाहिए, उसने खुद को तनबीह की। आलिशान के आते ही फंक्शन का बाकायदा आगाज हो गया था। सारे आइटम बहुत ज़बरदस्त थे। जहां फाइनल वालों ने जूनियर्स की टांग खूब खींची थी, वहीं हूटिंग भी ज़ोरों शोर से जारी थी। आखिर में अब टाइटल दिए जा रहे थे। जो भी अपना टाइटल लेने स्टेज पर जाता उसे बम्बू बास्केट में से एक पर्ची उठाकर उस पर लिखी सज़ा पर अमल करना पड़ता, वरना नीचे जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। उनकी क्लास की बारी आई तो सबके दिल मुतवक्के गत से लरस रहे थे। मुबारक जैसे सेंग सिलाई धान पान से लड़के को जब मौला जट का टाइटल मिला तो सबके कहगे उबल पड़े। शहराम को मास्टरमाइंड के टाइटल से नवाजा गया। मुसद्दिका इत्तला थी कि आजकल यूनिवर्सिटी में होने वाली छोटी बड़ी हर शरारत के पीछे मौसूफ का दिमाग होता है। अलीशा को मिस पटाखा के टाइटल के लिए बुलाया गया। वो जलकर खाक हो गई। उस पर मुस्तदाद ये कि उसने पर्ची उठाई तो उसमें सुल्तान राही का डायलॉग बोलने की फरमाइश दर्ज थी। वो बुरी तरह फंसी थी। न जाए मंदन ना पाए रफ्तन, जैसे तैसे सुल्तान राही स्टाइल के डायलॉग नुमा भड़क मारकर वो खौलती हुई नीचे उतरी। सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। मीज़ाब अलीशा की नाराज़गी के डर से अपनी हंसी रोकने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही थी। वो कुछ देर तो उसे घूरती रही, फिर खुद भी उसके साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीज़ाब आज जितना हंसी थी उतना तो सारी जिंदगी में नहीं हंसी थी। सबको टाइटल मिल चुके थे, अब उसकी बारी थी। उसकी टांगें कांप रही थी, मगर जब उसे ओलंपिया चांदी की देवी का टाइटल लेने के लिए बुलाया गया तो उसने सुकून का सांस लिया। सबने तालियां बजाकर उसके टाइटल को खूब सराहा। स्टेज पर रोशनियों के दरमियान टाइटल लेते हुए वो वाकई ओलंपिया लग रही थी। पहले मरहले में तो बखैरो खूबी सुरखरू हो गई थी। बास्केट में से पर्ची निकालते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक गईं। पर्ची में गीत गाने की फरमाइश दर्ज थी, बोल भी लिखे थे। वो गड़बड़ाई तो बहुत, मगर फरार मुमकिन नहीं था। वो माइक लेकर स्टेज के दरमियान आ खड़ी हुई। सामने ही आलिशान अपनी तमाम तर शान के साथ विराजमान था।
اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا. نظریں اسے سامنے پا کر ہمیشہ کی طرح جھک گئیں. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. اس نے سر چھیڑے. لان میں سکوت چھا گیا جس میں اس کی کھنکتی آواز گونج رہی تھی. جب وہ اسٹیج سے اتری تو تالیوں کے شور میں ونس مور کی آوازیں بھی تھیں، مگر وہ تیزی سے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی. ایسے میں اسے کچھ یاد تھا تو صرف عالیشان کے تالیاں بجاتے ہاتھ. باہر لان میں سفیدے کی چھاؤں تلے امینہ کرسی پر پاؤں پسارے بیزاری سے اخبار کے صفحے الٹ رہی تھی. وہ صبح جاب پر جاتی تھی. اب اس نے شام میں ایم فل کی کلاسز جوائن کر لیں. کب سے میزاب کی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں ہو سکی تھی. بس آتے جاتے حال احوال پوچھ لیا جاتا تھا. وہ 2 کپ چائے ٹرے میں رکھے اس سے گپ شپ کرنے باہر چلی آئی. امینہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی. کیسی ہو؟ میزاب نے کپ اس کی طرف بڑھایا. کچھ مت پوچھو، صبح جاب، شام میں کلاسز، رات کو ریسرچ، مجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں رہا. تو جاب چھوڑ دو، اس نے مشورہ دیا. سوچا تو تھا مگر پھر صبح کا وقت کیسے کٹے گا. اس نے آ بھری. ویسے تمہیں ایم فل کا خیال کیسے آیا؟ وہ بھی پاؤں اوپر کر کے ایزی ہو بیٹھی. لو، مجھے کیا پڑی تھی، یہ تو ارمان بھائی کا خواب ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں. ویسے غالب امکان ہے یہ خواب انہوں نے کلیات اقبال پڑھتے پڑھتے دیکھا ہوگا. اب تعبیر کے لیے محنت مجھے کرنا پڑ رہی ہے. میں تو راضی ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر قائل کرنا تو کوئی ان سے سیکھے. اپنے سائیکیٹرسٹ ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں موصوف. یہ تو ہے. میزاب کو بھی اس کی بات سے اتفاق تھا. بہرحال جو بھی تھا، ارمان نے اسے مایوسی کے فیس سے نکلنے میں بہت مدد دی تھی. اسے دل سے اعتراف تھا. تم سناؤ، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ایک دم زبردست. وہ بہت مطمئن تھی. میزاب، تمہیں پتا ہے شہر کی آدھی لڑکیاں ایم اے انگلش سر عالیشان کی یونیورسٹی سے صرف اور صرف ان کی وجہ سے کرتی ہیں. اب تو تم بھی ان سے مل چکی ہو. کیا خیال ہے؟ میزاب ہنس دی. اس کی نظروں میں عالیشان کا سراپا گھوم گیا. امینہ کی بات درست تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ لڑکیوں کی تعداد ایم اے انگلش کی کلاسز میں تھی، کیونکہ عالیشان خود یہ سبجیکٹ پڑھاتے تھے. سب نہیں تو کم از کم آدھی لڑکیوں نے تو ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر داخلہ لیا تھا. اس کا اعتراف تو وہ خود بھی کھلے عام کرتی تھی. مگر ایک بات ہے، سر کسی کو لفٹ نہیں کراتے، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ان کے پیچھے خواہ کوئی کتنا آہے بھرے، مگر ان کے سامنے پڑھائی سے ہٹ کر کوئی بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی. میزاب نے حقیقت بتائی. خیر، ان کے کردار کی پختگی کا تو ایک عالم گواہ ہے. ویسے سچ سچ بتاؤ، انہیں دیکھ کر تمہیں کچھ ہوا؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے امینہ نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں. کچھ بھی تو نہیں. اس نے امینہ کو یقین دلایا تھا یا خود کو، مگر یہ سچ تھا. اس نے جب پہلی بار عالیشان کو دیکھا تھا وہ اسے ساحر لگے تھے. وہ سحر زدہ ہو گئی تھی ان کے سامنے. اگرچہ ہر وقت بے نیازی کے خول میں سمٹی رہتی، مگر ان کے سحر سے آج تک نہیں نکل سکی تھی. ہیلو گرلز، کیا چل رہا ہے؟ ارمان ایک ہاتھ میں درانتی اور دوسرے میں بڑی سی کینچی لیے کھڑا تھا. میزاب نے چونک کر اسے دیکھا. بولتی آنکھیں، بکھرے بال، بلو جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے. وہ کافی رف سے حلیے میں تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح بہت تازہ تھی. اس نے نظریں چرا لیں. ارمان پودوں کی کاٹ چھاٹ میں مصروف ہو گیا. باغبانی اس کا دل پسند مشغلہ تھا. چھٹی کا دن وہ اسی میں مصروف رہتا تھا. میزاب جو امینہ سے ڈھیروں باتیں کرنے کے ارادے سے آئی تھی، جلد ہی کام کا بہانہ کر کے اٹھ گئی. ڈیٹ شیٹ کیا آئی، سب کی نیندیں اڑ گئیں. سب کچھ بھول بھال کر سب پڑھائی میں جت گئے تھے. ایسے میں عالیشان نے ایک دن بڑے اچھے موڈ میں اعلان کر دیا، جس نے بھی 90% یا اس سے زیادہ نمبر لے کر ٹاپ کیا وہ اسے اپنا فیورٹ پین گفٹ کریں گے.
सर, लिटरेचर में 90% लेना तो नामुमकिन है। क्या उससे कम नंबर लेकर टॉप करने से काम नहीं चलेगा? ये अलीशा थी। नहीं, उन्होंने साफ जवाब दे दिया। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में बहुत से काम इंतहाई मुश्किल ज़रूर होते हैं, मगर कुछ भी इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं होता। क्या कभी आप लोगों ने गौर किया है, लफ्ज़ इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। उन्होंने बहुत पते की बात की थी जिसे बहुत सौ ने जहन नशीन कर लिया था। वो लोग अब फ्री हो चुके थे। मीजाब को आधी आधी रात तक पढ़ता देखकर भाभी को तशवीश होने लगती थी, इसलिए कभी जूस तो कभी फ्रूट और कभी बादाम का हलवा बनाकर उसके कमरे में भिजवा रही होती थी। मीजाब के बारे में सोचते हुए हमेशा उनके दिल में मोना का ख्याल आता था। वो उसका ख्याल नंद के बजाय बेटी की तरह रखती थी। भैया की भी पूरी कोशिश होती कि उसे खुश रख सकें। रात को पढ़ते पढ़ते थक कर जब वो सोने के लिए बत्ती बुझाकर नाइट बल्ब जलाती तो सामने वाली कोठी पर टहलते वजूद का साया खिड़की के रास्ते उसके कमरे की दीवार पर तैरने लगता। उसे नींद नहीं आती थी। तंग आकर वो खिड़की बंद कर देती थी। उन दिनों जी भरकर सोना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी थी। जूं ही 2 घड़ी लेटती उसे आलीशान के अल्फाज याद आ जाते, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। वो सारी थकन भूलकर तंद ही से दोबारा पढ़ने लगती। उसके पेपर हस्बे तवक्को बहुत शानदार हुए थे, खुसूसन पोइट्री का तो लाजवाब हुआ था। रिजल्ट आने में अभी देर थी, मगर उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टियां मिली थीं। मोना और टीपू के साथ उसने 7 दिन खूब मज़े किए, नई नई डिशेस बनाई। मौसम बदल रहा था। भाभी और अमीना के साथ जाकर बहुत दिल से शॉपिंग की। मोना और टीपू तकरीबन रोज़ उसे पार्क ले जाते। अरमान से भी सरसरी मुलाकात रहती थी। वो जब भी उससे बात करने की कोशिश करता वो बच्चों के साथ खुद को मसरूफ़ कर लेती। वो बुरा मनाए बगैर सीने पर हाथ बांधे कुछ पल उसे देखता रहता, फिर उसकी इस अदा पर मुस्कुराते हुए पलट जाता। मीजाब अपने रवैये पर कभी तो शर्मिंदा होती तो कभी अरमान की मुस्तकिल मिजाजी उसे झुंझला देती। आखिर तंग आकर उसने पार्क जाना छोड़ दिया। वैसे भी अमीना ने बताया था वो कोर्स के सिलसिले में 1 साल के लिए कनाडा जाने वाला है। उसे खुशी हुई थी। अरमान के अनकहे जज्बों की शिद्दतें कभी कभी उसे बहुत डिस्टर्ब कर देती थी। वो एक बहुत उजली सुबह थी जब उनका रिजल्ट आया। मेहनत को ज़ाया जाने देना कानून कुदरत नहीं। मीजाब ने हस्बे तवक्को पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90% के साथ टॉप किया था। अलीशा 80% के साथ दूसरे और शहराम 79% के साथ तीसरे नंबर पर था। आलिशान ने हस्बे वादा उसे अपना बहुत कीमती गोल्डन पेन गिफ्ट किया था, जिसे लेते हुए उसने पहली बार आलिशान की आंखों में अपने लिए सताइश देखी थी। उनकी आंखों में जो हमेशा दूसरों की आंखों में अपने लिए सताइश देखने के आदी थे। भाभी ने घर में छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया था जिसमें सिर्फ घर के लोग ही मदऊ थे। अरमान अलबत्ता किसी कागजी कार्रवाई के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। उसने बहुत शौक से गुलाबी साड़ी पहनी थी जो उसे भाभी ने गिफ्ट की थी। अमीना ने उसके लंबे बालों को खूबसूरत से जूड़े की शक्ल देकर 2 लटें कर्ल करके आगे डाल दी। हल्के से मेकअप के बाद उसने आईना देखा तो हैरान रह गई। वो नीचे आई तो सब आ चुके थे। सब ने उसे बहुत सराहा। गिफ्ट्स का ढेर जमा हो गया था। वो उनकी मोहब्बतों पर बस तशक्कुर से मुस्कुराती रह गई। खाने के बाद ख़वातीन लाउंज में खुश गप्पों में मसरूफ़ थीं, जबकि मर्द हजरात अपने अपने पोर्शन में वापस जा चुके थे। सिर्फ सुहेल भाई भाभी के बड़े भाई भैया के साथ डाइनिंग रूम में बैठे थे। सबको चाय बनाकर देने के बाद वो उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। ट्रे में कप सेट करके वो उन्हें देने आई तो दरवाजे के करीब साड़ी का पल्लू फिसल गया। शुक्र था कॉफ़ी छलकने से बच गई। वो कॉर्नर्स पर ट्रे रखकर जल्दी जल्दी पल्लू सेट करने लगी।
ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ज़रा सा खुला होने की वजह से अंदर से आती आवाज़ें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। यार सोहेल, मेरा दिल मुतमईन है, फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे घर नहीं बेचना चाहिए था। दरअसल अम्मा के बीमार होने से पहले जब अंकल ने ये पोर्शन बेचने की बात की थी तो अम्मा ने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं घर बेचकर शहर में घर ले लूं। उन्हें अगरचे उस घर से बेहद प्यार था, मगर मेरे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर वो शहर आकर रहने पर भी रजामंद हो गई थीं। उनकी ज़िंदगी में ही मैंने घर के सौदे के लिए बातचीत शुरू कर दी थी, मगर अम्मा को ज़िंदगी ने मोहलत ना दी। मैं चूँकि सौदा कर चुका था, इसलिए उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद घर बेचना पड़ गया। मीज़ाब इस फैसले से बहुत अफसरदा थी, मगर क्या करता, मजबूरी थी, वरना अपनी बहन की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। भैया का लहजा थका थका था। तुम्हारा फैसला दानिशमंदाना था उमर, तुम खामखा का गिल्ट मत पालो। खुद सोचो, आज महंगाई का ये आलम है, आज से 10-15 साल बाद क्या होगा। अगर तुम शहर में घर ना बना पाते तो कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद टीपू क्या खाक बना पाता। यही सोचकर तो अम्मा ने भी इजाज़त दी और मैंने भी दिल कड़ा किया था। उन्होंने ठंडी सांस ली। वैसे ये पोर्शन अच्छा खासा बड़ा है, तुम्हारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। फिर तुम पिछली तरफ सहन में दूसरा पोर्शन क्यों बनवाना चाहते हो? सोहेल भाई हैरत से पूछ रहे थे। अभी कुछ देर पहले उमर भैया ने उनसे नक्शा बनाने की बात की थी कि वो आर्किटेक्ट थे। दरअसल सोहेल, मीज़ाब बेशक कल को रुखसत होकर इस घर से चली जाएगी, मगर मैं नहीं चाहता मेरे बाद उसका मैका ख़त्म हो जाए। मैं ये छोटा सा पोर्शन बनवाकर उसके नाम करना चाहता हूँ। बहन के बारे में बात करते हुए उनके लहजे में बेइंतहा प्यार था। ओ हाँ, पिछले घर में मीज़ाब का भी तो हिस्सा था। सोहेल भाई ने सर हिलाया। नहीं यार, उसके हिस्से के पैसे तो मैंने फ़ौरन उसके नाम से बैंक में जमा करवा दिए थे। उसके लिए ये पोर्शन बनवाना, उसकी धूमधाम से शादी करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। शादी के बाद वो पैसे मैं उसके हवाले कर दूंगा, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। वो मेरे पास उसकी अमानत है। वो मतानत से बोले। निदामत, शर्मिंदगी, तशक्कुर, न जाने किस किस जज्बे ने बेक वक्त वारिद होकर मीज़ाब की आंखें झिलमिला दी थीं। कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। बदवक्त खुद पर काबू पाती वो अंदर आ गई। उन्हें कॉफ़ी सर्व करके ड्राइंग रूम का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अगली तरफ सहन में आ गई। वो उस वक्त तन्हाई चाहती थी। उफ़, कितनी नाशुक्री हूँ मैं। अगर अल्लाह ताला ने वालदैन जैसी नेमत से महरूम किया था तो भैया भाभी की बेगर्ज मोहब्बत से ये महरूमियाँ भी तो चुनी थीं। मगर मैंने हमेशा उनकी मोहब्बत पर शक किया। कितना मनफी सोचा मैंने भैया के बारे में। ये तो अरमान था जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी के रोशन पहलू देखने के काबिल हुई, नहीं तो कुड़ कर कब का खुद साख्ता मफरूदों की भेंट चढ़ जाती। उसे अपनी एक एक सोच याद आ रही थी। पशेमानी के बोझ से थककर उसने आंखें मूंद कर सर कुर्सी पर गिरा दिया। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। भारी कदमों की छाप उसके करीब आकर मालूम हो गई। उसने आहिस्तगी से आंखें खोलीं। सामने अरमान खड़ा था। वो कदरे हैरान सी उसके सवाल का जवाब देती सीधी हो बैठी। तुम रो रही हो? उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें देखकर उसे हैरत से ज़्यादा तशवीश हुई थी। अगर गलती का एहसास रोने पर मजबूर कर दे तो। उसने रंधी आवाज़ में जवाब के बजाय सवाल किया था। बस एक शक, नदामत ने साफ कर डाले वो सारे हिसाब जो हमने उठा रखे थे। कुर्सी घसीटकर उसके मुकाबिल बैठते हुए अरमान ने बेसाख्ता शेर पढ़ा। मीज़ाब सुनसी रह गई। इन दो मिसरों ने वो काम किया जो लंबी सी लंबी तकरीर नहीं कर सकती थी। उसकी मनफी सोचों का हमराज अल्लाह था और अश्क नदामत
جو وہ بہا رہی تھی اس پاک ذات کے نزدیک بہت قیمتی تھے، اتنے قیمتی کہ اس کے بدگمانی کے گناہ دھونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے دل پر دھرا بوجھ جیسے ایک دم سے ہٹ گیا تھا۔ ارمان نے نادانستگی میں اسے بہت بڑے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ ہلکی پھلکی ہو کر بے ساختہ ہنس دی۔ اس کی نظر ارمان پر پڑی، وہ مبہوت سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے تو غالباً کل آنا تھا نا؟ اس نے اس کا دھیان بٹایا۔ ہاں آنا تو کل تھا، مگر میں تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتا تھا، رہا نہیں گیا۔ فلائٹ تو ملی نہیں، اس لیے ٹیکسی ہائر کر کے بائی روڈ آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پرخلوص مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آنکھیں، ان میں چمکتے جذبوں میں اتنی سچائی تھی، اسے لگا کہ مزید کچھ دیر دیکھا تو وہ اسیر ہو جائے گی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے کوٹ کی جیب سے چھوٹا سا کیس نکالا۔ میزاب نے کھولا تو اندر سفید خوبصورت سا پین رکھا تھا۔ بہت اچھا ہے، شکریہ، اس نے رسمن کہا، پھر خاموشی ان کے درمیان آ بیٹھی۔ ارمان بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لب کھولے تو صرف اتنا کہہ سکا، پرسوں میری فلائٹ ہے، میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا انتظار کرنا تو شاید میں یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے بس اتنا کہوں گا، اگر ہو سکے تو میری انکہی باتوں کو انسنا مت کرنا۔ اس کے خوبصورت سراپے کو اپنی آنکھوں میں سمیٹتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سنسی بیٹھی رہی اور پھر ارمان چلا گیا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سفید پین تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ علیشا اسے ڈھونڈتی ادھر چلی آئی۔ لو جی، تم یہاں چھپی بیٹھی ہو اور میں تمہیں ساری یونیورسٹی میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی اس نے کتاب اپنے آگے سرکا کر سر جھکا لیا تاکہ دیکھنے پر یہی محسوس ہو وہ مطالعہ کر رہی ہے۔ خیریت؟ میزاب نے سرگوشی میں پوچھا۔ سر مرتضیٰ کی چھٹی ہے، آخری 2 پیریڈ فری ہیں، میں گھر جا رہی ہوں، یہی بتانے کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میرا کام بھی ختم ہو گیا ہے، چلو اکٹھے نکلتے ہیں۔ میزاب پیپر سمیٹنے لگی۔ تمہیں جو پین سر نے گفٹ کیا تھا وہ استعمال نہیں کرتی؟ اسے پین بند کرتا دیکھ کر علیشا نے ویسے ہی پوچھ لیا۔ خراب نہ ہو جائے اس ڈر سے میں نے اسے کیس میں رکھ چھوڑا ہے۔ اس نے بیگ سے خوبصورت سا کیس نکال کر دکھایا جس میں سجا عالیشان کا گولڈن انتہائی نفیس پین کیس کی شان بڑھا رہا تھا۔ علیشا مسکرا کر رہ گئی۔ دونوں اکٹھی گیٹ سے نکلیں۔ سڑک پر کچھ آگے جا کر علیشا دائیں طرف گلی میں مڑ جاتی تھی جبکہ میزاب کا راستہ سیدھا تھا۔ یہ دیکھو، اچانک یاد آنے پر علیشا نے بیگ سے خوبصورت سا مور پنکھ نکالا۔ کتنا خوبصورت ہے، کہاں سے آیا؟ میزاب اسے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ شانی بھائی نے مجھے موروں کی جوڑی گفٹ کی ہے، وہ خوشی خوشی بتانے لگی، اور تم نے ان کے پنکھ نوچ ڈالے، میزاب نے بے ساختہ کہا اور خود ہی اپنی بات کا مزہ لیتی ہنس دی۔ علیشا نے اسے گھورتے ہوئے مکہ اس کے بازو پر جڑا اور منہ پھلا کر پنکھ بھی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اسی طرح نوک جھوک کرتی درختوں کی چھائے میں وہ دونوں دور نکل آئیں جب تک علیشا کو خیال آیا گلی پیچھے رہ گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، دراصل اس طرف سے گھر کا بیک ڈور ہے، گلی سے شارٹ کٹ پڑتا ہے تو میں وہاں سے جاتی ہوں، ورنہ گھر کا مین ڈور تو اسی طرف ہے۔ ویسے میزاب، میں تمہیں کتنی بار انوائٹ کر چکی ہوں، مجال ہے جو تم ایک بار بھی میرے گھر آئی ہو۔ علیشا نے قدرے اچک کر ہار سنگھار کے پھولوں کا گچھا توڑا۔ تم جو روز آ جاتی ہو، میزاب نے طنز کرنا چاہا مگر لہجے میں تیکھا پن مفقود تھا۔ بلے بھائی بلے، ہماری بلی اور ہم ہی کو میں آؤں، کبھی تم نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا ہے؟ لو دیکھ لو، یہ ہے میرا گھر۔ میزاب نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ او مائی گاڈ، علیشا چلا اٹھی۔ مانا کہ ہمارا گھر اچھا خاصا ہے مگر کوئی شیش محل نہیں جسے دیکھ کر تمہاری چیخیں نکل گئیں۔ میزاب کو حیرت ہوئی تھی۔
तुम उमर भाई की बहन हो। अम्मी अक्सर तुम्हारा जिक्र करती हैं और मैं बुद्धू कभी जान ही ना पाई कि तुम जोश में उससे सही से बोला भी नहीं जा रहा था। मैं भला आंटी से कब मिली हूँ? मिजाब के चेहरे पर उलझन वाज़े थी। बहुत डफ्फर है हम दोनों, एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे हैं मगर एक दूसरे से अनजान। ये सामने वाला मेरा ही तो घर है। उसने कसरे शानदार की तरफ इशारा किया। अब हैरान होने की बारी मिजाब की थी। फिर ये हैरत सारा दिन उस पर सवार रही। शाम की चाय पर उसने भाभी को भी बताया। अपनी बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से अलीशा का गायबाना तारुफ पहले से करवा रखा था। ये दुनिया है, यहाँ हर तरह के इत्तफाकात होते हैं। दरअसल अलीशा बचपन से ही सोशल नहीं है। तुम भी घर से यूनिवर्सिटी के अलावा शाज़ो नादिर ही कहीं निकली हो, इसीलिए कभी तुम दोनों की यूनिवर्सिटी से बाहर मुलाकात नहीं हुई, वरना आंटी तो अक्सर आती रहती हैं। तुम उनसे काफ़ी दफ़ा मिल चुकी हो, मैं भी अक्सर उनकी तरफ चक्कर लगा लेती हूँ। मिजाब उनकी बात से इत्तफाक करते हुए बर्तन समेटने लगी। अलीशा की अम्मी से वाकई वो कई बार मिल चुकी थी। बहुत सोबर और खूबसूरत खातून थी। वैसे उसे ये सुनकर हैरत हुई थी कि चुलबुली सी अलीशा सोशल नहीं है। अगले दिन इतवार था। सुबह उसने हस्बे मामूल नाश्ता बनाया। शादो आई तो उससे सारे घर की तफसीली सफाई करवाने के बाद अब वो नहाने के बाद बाल सुलझा रही थी जब मोना उसे बुलाने चली आई। नीचे मेहमान आए थे, भाभी ने उसे बुलवाया था। वो मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हस्बे तवक्को सामने अलीशा बैठी भाभी से बातें कर रही थी। आंटी भी साथ थी। उनके यहाँ कुरान ख्वानी थी, इसी पर मद्दू करने आई थी। मैं अलीशा से कह कहकर थक जाती हूँ मगर ये घर से निकलने का नाम नहीं लेती। कल सारा दिन अपनी बेखबरी को कोसती रही। आज मेरा तुम लोगों की तरफ आने का इरादा था, इसे पता चला तो मुझसे पहले तैयार हो गई। वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। कुछ देर उनके साथ बैठने के बाद वो किचन में चली आई। अलीशा भी उसके साथ थी। देखो कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं, उसने तनबीह की। तुम चुप रहो। मिजाब ने आंखें दिखाई और फ्रिज खोलकर जायज़ा लेने लगी। पाइनएप्पल केक और गाजर का हलवा पहले से मौजूद था। बिस्किट्स और निम्को तो हर वक्त होते थे। सुबह उसने शामी कबाब बनाकर फ्रीज किए थे। उसने फुर्ती से एक बर्नर पर चाय का पैन रखा और दूसरे पर कढ़ाई रख दी। अलीशा ट्रॉली में बर्तन सेट करने लगी। खुशगवार माहौल में चाय पीने के बाद आंटी तो चची लोगों के पोर्शन में उन्हें इनवाइट करने चली गई। अलीशा मिजाब के पास रुक गई। वो उसे ऊपर अपने कमरे में ले आई। पता है अलीशा, मैं अक्सर रात को टेरेस पर खड़े होकर तुम्हारे घर का लॉन देखती थी। बहुत खूबसूरत है। ये सब भाई का कमाल है। उन्हें फूल पौधों से इश्क है, जबकि फवारे मुझे बहुत पसंद हैं। ये सामने टेरेस वाला कमरा भैया का है। उन्होंने तो टेरेस को भी नर्सरी बना रखा है। वो बहुत शौक से एल्बम देख रही थी जिसमें मिजाब की बचपन की यादगार तस्वीरें थीं। अच्छा तो वो हैं अलीशा के भाई। मिजाब के जहन में नीम अंधेरे में टेरेस पर हरकत करता हीवला आ गया। फिर दोनों काफ़ी देर अपनी ना ख़त्म होने वाली बातें लेकर बैठी रहीं। आंटी का बुलावा आया तो वो भी अलीशा को गेट तक छोड़ने उसके साथ नीचे चली आई। मिजाब कुरान ख्वानी की मुनासबत से जदीद तराश के बनारसी लेस से आरास्ता सफ़ेद कुर्ता शलवार पर धानी चुनरिया ओढ़े जाने के लिए तैयार थी। लंबे बालों की ढीली सी चुटिया बांधी थी। वो लोग मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गए मगर मेहमान आना शुरू नहीं हुए थे। अलीशा उसे आता देखकर खिल उठी। वो भी तैयार थी और अब इंतजामात का जायजा लेती फिर रही थी। जल्दी फारिग होकर उसे अपना घर दिखाने लगी कि मेहमानों की आमद के बाद फुर्सत निकालना मुश्किल था। बाहर की तरह कसरे शानदार, अंदर से भी अपने नाम के मानिंद था। इंतहाई आर्टिस्टिक अंदाज में सजा बकौल अलीशा। ये सब भाई का कमाल था। लाउंज के साथ खूबसूरत सी स्टडी थी। दीवार गील अलमारियाँ किताबों से गचागच भरी थीं। एक तरफ अलग रैक में नोबल प्राइज़ याफ्ता कुतुब सजी थी। मिजाब का तो यहाँ से निकलने को दिल नहीं चाह रहा था। ये भी तुम्हारे भाई का कमाल होगा। वो अलीशा को लब खोलता देखकर जल्दी से बोली। जाहिर है वो कंधे उचकाकर हंस दी।
आओ तुम्हें भाई का रूम दिखाऊं। वो उसे ऊपर ले आई। सफ़ेद दरो दीवार वाला वसी और अरीज कमरा इंतहाई नफीस और कीमती गोल्डन फर्नीचर से सजा था। लाइट्स की फिटिंग और डेकोरेशन इतनी खूबसूरत थी कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपनी ज़िंदगी में हकीकतन इतना खूबसूरत बेडरूम कभी नहीं देखा था। हर चीज़ इंतहाई मुनफरिद और नफीस थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी शहजादे की ख्वाबगाह में आ गई हो। बेड के ऐन ऊपर सफ़ेद जरकून जड़े गोल्डन फ्रेम में बड़ी सी तस्वीर आवेजा थी, जिस पर नज़र पड़ते ही उसे झटका लगा था।